पिछली एक लाइन रह गई सी। लोचन बलोक रूप रंग अंग अंग छप सहज विनोद मोद कौतुक दिखावई सरवन सुजस कस रसक रसाल गुण सुन सुन सुरत संदेश पहुँचावई। तो रसना शब्द ना राग नाद स्वाद बिनती कै नासका सुगंध सन बंद समझावई। सरता अनेक माने संगम समुंदर गत हृदय प्रिय प्रेम नेम तृप्त न पावे। एक लाइन रह गई सी। तो गुरसिख दे नैन सतगुरु दा रूप देखते हैं, तो गुरसिख दे कन्न गुरु साहब दे वाहिगुरु नाम की आवाज़ नूं रसीए बन के सुनते हैं। तो गुरसिख की रसना सतगुरु के बख्शे शब्द वाहिगुरु नाम मंत्र नहीं उचारती। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जिवें समुंदर विच अनेकां नदियां दा मेल होण ते भी उसकी तृप्ति नहीं हुंदी, उस वांग गुरसिख दा हिरदे विच प्यारे प्रीतम दा प्रेम है, जिस विच अनेक तरंगी नाम दियां लहरां दे वहन चल रहे हैं, पर उस प्रेम नेम अमृत रस विच तृप्ति नहीं। मतलब होर आ जाए, होर जपां, होर अमृत रस आ जाए, आउंदा ही रहे। मेरी 18 घंटे सुरती लग जाए, 24 घंटे मैं 18 घंटे सचखंड बैठा रहा, गुरु साहब कोल बैठा रहा, रज हुंदा ही नहीं। होर नाम जपा, होर नाम जपा, होर नाम जपा, होर नाम जपा, तृप्ति नहीं हुंदी। दिल करदा है जदों, पर ये जदों रस आउंदा है, जदों रस आउंदा है, ये रस की गल की, उस रस नाल वैसे मन तृप्त हो जाता है, रजेवां आनंद आता। वैसे भी होर अमृत रस आवे, होर सिमरन करा, होर सिमरन करा, ये रटन लग जाती है। बहुत वधिया अगे गल कही एक, बहुत वधिया। तो गल्लां तां सारियां ही वधिया, जे अमल करिए तां आ। लोचन किरपन अवलोकत अनूप रूप परम निधान जान तृप्त न आई है। कहता जिमें ना कंजूस बंदा, कंजूस की धन प्राप्ति की लालसी मिटती नहीं, इवें गुरसिख दे नेत्र कंजूस हैं। तो जिन्हां ने सतगुरु दे लसानी रूप नूं महान खजाना जाने, तो जिन्हां दा दर्शन देखदियां ही तृप्ति नहीं हुंदी, तो होर होर दर्शनां दी भुख लगी ही रहिंदी आ। वाहिगुरू तेरे दर्शन हुंदे ही रहन, हुंदे ही रहन, हुंदे ही रहन, राजी नहीं हुंदा। सच्चे पातशाह सवेरे दर्शन होए सी, दोपहरी हो जान, शामी हो जान, राती हो जान, मैं तुहाडे कोल ही उत्थे बैठा रहा, फिर भी तृप्ति नहीं। कहंदा नहीं, होर जिन्ना चिर उम्र तुहाडे कोल ही बैठा रहा, होर। सरवण दरिद्री सुन अमृत बचन प्रिय अचवत सुरत प्यास ना मिटाई। तो जिमें कंगाल दी भुख मिटदी नहीं, भुखे दी भुख नहीं मिटदी ना कंगाल दी, इवें गुरसिख दे कन्न कंगाल हैं, जो प्यारे सतगुरु दे अमृत बचन सुनते हैं, पर उन्हां अमृत बचनां दे रस नूं पींदियां सुरत दी प्यासा मिटदी नहीं, मिटदी नहीं, सुर दी प्यास ही नहीं मिटदी। देखिया जी। तो रचना रटत गुण गुरु अगर नीव गूढ़ चातरक जुगत गत मत न अघाई है। तो वैसे तरह ही तो गुरसिख दे जीवां जीबा, गुरसिख दी जीब सबना दे मुखी गुरु दे गूढ़ गुणां नूं लगातार सिमरदी रहिंदी। वाहिगुरू 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 सिमरदी रहिंदी है। ते पपीहे दी प्रियो प्रियो दी एक रस ये रटन लाई रखदी है। वांग मतवाली होई रजदी नहीं, कहती होर सिमरन करा, होर सिमरन करा, होर सिमरन करा। सो पेखत सुनत सिमरत बिस्माद रस रसक प्रकाश प्रेम तृष्ण बढ़ाई है। तो सतगुरु दे मेरे बाबे नानक जी इस अनूप रूप नूं देखदे हैं,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਆਨੰਦਮਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦ੍ਰਿਗਨ ਮੈਂ ਦੇਖਤ ਹੋ, ਦ੍ਰਿਗਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਦ੍ਰਿਗਨ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਦ੍ਰਿਗਨ ਮੈਂ ਦੇਖਤ ਹੋ, ਦ੍ਰਿਗ ਹੂੰ ਜੋ ਦੇਖਿਓ ਚਾਹੇ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਦ੍ਰਿਗਨ ਮੈਂ ਦੇਖਤ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦ੍ਰਿਗ ਹੂੰ ਜੋ ਦੇਖਿਓ ਚਾਹੇ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਪਰਮ ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਾਈਏ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ? ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਤੂੰ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਇ ਕੋ। ਤੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅੱਖਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਹ 7 ਕਰੋੜ 700 ਕਰੋੜ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਹਾਂ ਲਿਖੇ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ, ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ। ਹਰ ਨਾਨਕ ਕਦੇ ਨ ਵਿਸਰੂ, ਇਹ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤੇਰਾ ਸਾਸ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਜੀਓ, ਜੀਵਾਤਮਾ, ਪਿੰਡ, ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸਾਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਸਾਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ। ਹਰ ਜੱਪੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ। ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਸਰੀਰ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਸਵਾਸ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਢਿੱਡ ਤੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਪਰਮ ਅਨੂਪ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਮਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਨੂਪ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਉਸਤਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮ, ਹੋਰ ਪਰਮ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲਾਤਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਉਪਮਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਰੂਪ ਸੁੰਦਰ, ਰੂਪ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਅਤੀ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈਏ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। तो परम अनूप जो कि बहुत अति सुंदर है, सुंदर दिखाइए। तो मैंने गुरु नानक का रूप दिखा ना, मैंने गुरु नानक के दर्शन करा देना जो अति सुंदर है, सोने तो सोना है। मैंने फिर गुरु नानक के दर्शन करा देना। अखा कादे लिए दित्तियां, ये सरवणो मेरे हो, ये नेत्रो मेरे हो, सरवणो भी नेत्रो भी। देखिया जी, हर बिन अवर ना देखो कई, तो मैंने तो दर्शन होए नहीं वाहिगुरू, तो दर्शन दे दे वाहिगुरू। तो सरवण में सुनत जो सरवण हूँ सुनियो चाहे, कन्ना नाल मैं सुनदा, मैनू कान तो दिते ही सुनन नूं आ। ये सरवणों मेरे आ गई ना, साचे सुनने नो पठाए। तो मैं सुनदा, जो मैं सुनना चाहवां वो भी सुन सकदा। तो सरवण में सुनत जो सरवण हूँ सुनियो चाहो, काना जो सुनना चाहवा, गाना सुनना चाहवा, गीत सुनना चाहवा, शब्द सुनना चाहवा, जो गल्लां बातां सुनिया चाहवा मैं सुन सकदा। क्यों कि कन्ना कोल सुनन दी शक्ति आ। पर वाहिगुरू तू मैनू कन खादे नहीं दिते आ, जिवें कहना नेत्रो मेरे हो,
हर वे नवरना देखो देखो कोई किसी को दर्शन नहीं करने उस तो बगैर। तो सरवणों मेरे साचे सुनने नो पठाए, रब का नाम सुनो। एक है तुसी बोल रहे हो मैं सुन रहा, तुसी वाहिगुरू वाहिगुरू बोल रहे हो मैं सुन रहा, एक मैं वाहिगुरू बोल रहा मैं सुन रहा, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੇਡ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸੁਣ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸੁਣਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੈਠਾ। ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਕੰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਨ ਤੇਰੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। नौ दर ठाके धावत रहाए, दसवें निज कर वासा पाए। दसवें की है उत्थे? उत्थे अनहद शब्द वजे दिन राती गुरमती शब्द सुना मनिया। गुरु की मत ले लीए तो तुहानूं अंदरों शब्द सुनन लग पेगा। फिर गुरु की मत दे के मैनूं अंदरों वाहिगुरू सुनन लग पवे। एक रस अपने आप बगैर वजाया, मैनूं अनहद एक रस अपने आप बगैर वजाया वाहिगुरू वाहिगुरू की अंदरों आवाज़ कन्ना नाल सुननी। तो मैनूं वो शब्द वाहिगुरू खुश हो के मैनूं अनहद शब्द सुना ना कन्ना नाल। वाहिगुरू मैं तुहानूं कहा सी ना भाई गुरदास मास्टर की रसना मैं रटत जो रसना हूँ रस चाहे। मैं रसना नाल जो मर्जी बोलता रहूं, नाम सिमरन लगातार करी जावां। रसना मैं रटत जो रसना हूँ रस चाहे। तो रसना अमृत रस चाहती है, यदि तृप्ति है नहीं किते किते रजदी नहीं है। लै मठियाई खवा ला, पकौड़े खवा ला, लूणी चीज खवा ला, खट्टा मिसा खवा ला, मजाल है रज है। और मालपूड़े खवा ला, खीर खवा ला, 36 प्रकार का भोजन खवा ला, लै इहदा रज नहीं हुंदा। पर जे इत्थों दसम द्वार चों अमृत रस आ जाए ना, 9 द्वारे नवें दर फीके रस अमृत 10वें च भी जे वो अमृत रस डिग पवे ना रज जाती है। फिर होर रस नूं नहीं लैंदी। फिर इनू कोई मठियाई, कोई खट्टा मिठा, कुछ खीर मालपूड़े स्वाद नहीं लगते। वो स्वाद बहुत उच्चा है, ये स्वाद फिक्के आ, ये सारे स्वाद फिक्के। 9 दरवाजे नवें दर फीके, ये तो फीके आ सारे। तो जे वो रस आ जाए तो रसना में रटत जो रसना हूँ रस चाहे। तो प्रेम रस अमृत रस अमृत प्रेम रस अमृत चुआए के चखाइए। वाहिगुरू मेरे चुआए के देखिया मेरे दसम द्वार विचों वाहिगुरू अमृत रस चुआ के मैनू चखा दे, मेरी तृप्ति हो जाए। हे वाहिगुरू मेरे सतगुरु नानक वाहिगुरू, मेरा बाबा नानक वाहिगुरू अमृत रस मेरे दसम द्वार चों चुआ के मैनू चखा दे, मेरी रसना रज जाए, मेरी रसना रज जाए। किरपा तो तेरी होनी, मेरी मेहनत नाल तो कुछ नहीं होना, मेरे कहन सुनने नाल तो कुछ भी नहीं होना। सिर्फ तेरी कृपा दृष्टि चाहिए वाहिगुरू, तेरी मेहर। मन में बसो मन मया कीजिए महाराज। देखिया ओ मन में बसो, मन में बसो मन मया कीजिए महाराज। तावत बरज उन मन लिव लाइए। मन में बस जाओ मेरे वाहिगुरू जी, मेरे सतगुरु नानक जी महाराज जी मेरे ते मेहर। पहले तो मेहर करो, फिर मेरे मन नूं मल के उस विच वस जाओ अते चौं दिशा विच दौड़दे मन नूं रोक के उच्च आत्मक अवस्था विच लिव जोड़ दिओ जी। मेरी सुरती जोड़ दिओ वाहिगुरू, मेरा मन टिक जाए। देखिया 4 गल्लां कहियां, मेरा मन टिक जाए। वाहिगुरू अंदर तू बैठा है, हाँ मैंने तो पता ही नहीं कित्थे बैठा है। शरीर तेरा है, हाँ तेरा, तो मैंने तो पता ही नहीं तेरा। फिर अंदर बैठा है तो मैनू कम से कम ये मन में वसन तो भाव होंदा है तेरा प्रकाश तो हो जाए कम से कम। हैगा तो अंदर ही है, फिर मैनू प्रकाश क्यों नहीं हो रहा? शरीर भी तेरे, अंदर भी तू है, साह भी तेरी कृपा नाल आ रहा है, फिर मैनू क्यों नहीं प्रकाश हो रहा? फिर कृपा करो प्रकाश हो जाए। वाहिगुरू कृपा करो ना, फिर प्रकाश हो जाए। मेहर करो मेरे मन में बस जाओ। मैनू है तुसीं मेरे अंदर ही हो, पर मैनू प्रकाश नहीं हो रहा वाहिगुरू। पर तेरी कृपा हो जाए, मैं शरीर तो निर्मोह हो जावां, होमे त्यागी जाए, मतलब माया छड़ दे, तो तेरा प्रकाश हो जाए। ये तेरी कृपा नाल ही होना। फिर कर दे कृपा वाहिगुरू, कृपा कर दे वाहिगुरू, कृपा कर दे, कृपा कर दे वाहिगुरू, कृपा कर दे। निंद्रा में कहाँ धो जाए, धो जाए धो।
निंद्रा में कहाँ तो जाए, कहाँ तो किथे तक, सो खुदिया में कहाँ तो खाए, कहाँ तो खाए खुदिया भुखा, तो मैं कहाँ जराए, कहाँ जलपान है। सो नींद विच जीव शरीर के अंदर ही किथे चला जाता है, पता नहीं किथे दा किथे चल, भुख विच किथे ते किवें खांदा है, प्यास विच किथे भटकी हुंदी है, ते पानी ते पीड़ा किथे ठंड पांदा है। देखिए, तो हसन रोमन कहाँ, कहाँ पुन चिंता चाओ, तो कहाँ भय भाव पीर, तो कहाँ भाव भयान है। तो इदा ही हसना रोना किवें है, फिर चिंता की है, तो चाव की है, डर की है, तो प्रेम की है, फिर कायरता की है, तो जां भीड़ा की है, अते भयानकता कित्थों तक है। हिचकी डकार और खंगार, जम हाई छीक, अपरस गात, खुजलात कहाँ आन है। तो हिड़की डकार खंगार उबासी छिक निछ, शरीर विचों गंदी हवा सरकनी, पदफूसी, शरीर की खारिश, ते होर कई गल्लां दा होना, ये किथे किवें किवें किथे ते किवें। अचानक देखा बैठे आप ठो करके बासी आ जाती, ये कित्थों आई, डकार आ गया, कित्थों आया, बड़ियां गल्लां, गंदी हवा चल पई कित्थों। डॉक्टर तो कहता बहुत वधिया निछ, गंदी हवा चलनी मीन तुसीं तंदुरुस्त हो, तुहाडे सारे अंग ठीक है कि हवा थल्लों चल रही है। ये तो डॉक्टर की खेड ते भाई गुरदास जी लिखते हैं, डकार किवें आ गया, हिड़की किवें आ गई, खंगार किवें आ गया, उबासी किवें आ गई, छिक किवें आ गई, गंदी हवा किवें चल पई, तो खारिश किवें हो गई। ये सारा कित्थे ते किवें। काम क्रोध लोभ मोह मेह टेव कहाँ, सतो संतोख दया धर्म ना जान है। काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ਇਹਦੀ खसरत की है। तो इसे तरह सत संतोख दया ते धर्म आदि सब दैवी गुणों की असलियत नहीं जानी जा सकती। मतलब सब किवें बंदा बदल किवें जाता है, पहला कामी सी क्रोधी सी मगरों दया धर्म आ गई, ये दैवी गुण गुरु नानक वर्गा ही बन गया, तो पहला मेरे वर्गा कलीन शेव होना कोई। ये सारी चेंज, ये सारा कुछ कित्थों ते किवें, ये मतलब साडी समझ तो बाहर है ना, दिसदा भी नहीं, साडी समझ तो बाहर है। इसे करके क्या है, वाहिगुरू ये अगाध बहुत गल्लां साडी समझ तो बाहरियां, तू ही बख्शिश कर दे, तू ही बख्शिश कर। पंच तत्व मेल पिंड लोक वेद कहे, तो पांचों तत्व कहो काहे भांत रचित ते आद ही। सो लोक ज्ञान वेद शास्त्र ते धर्म ग्रंथ कहते हैं कि पंजां तत्तां दे मेल तो शरीर की रचना हुई है, ठीक हुई है। पर दसो ये पंज तत्त आरंभ तो ही किस तरह होंद विच आए, क्या वधिया होंद विच किवें आए। वैसे गुरु साहब ने लिखे है, साचे ते पवना भया, रब तो हवा चली आ, कदे तो बंद नहीं होंदी। पवने ते जल होए, हवा नाल पानी हो गया। देखिए जी, जल हो गया, जल ते तरे पवन साजिया, फिर जल नाल सारी दुनिया सवाई दी। हवा ते पानी बहुत जरूरी है, हवा ते पानी धरती तीन नाल मिल गए। अग अपने आप सूरज बनया ते अग हो गई। सो बड़ा पंज भूत किवें बने भी दसो हुण। काहे से धरन धारी धीरज कैसे विस्तारी, काहे स्यों गढ़ियो आकाश ठाडो बिन पाद ही। कहता फिर पंज तत्त बनाते किवें बने, ये किस तरह होंद विच आए, सानूं तां पता नहीं। जे पहला पंज तत्त होंद विच आए तो बंदा बनया, तो बंदा बन ही नहीं सकता सी। इसलिए बंदे नूं ओहदी सोची नहीं, कदों ते किवें पता नहीं वाहिगुरू। हवा किवें बनी पता नहीं, कदों बनी पता नहीं वाहिगुरू। तो किस दे नाल धरती टिकाई हुई है, धरती घूमी जाती है, देख लो आकाश विच किवें उस विच धीरज खिलारी हुई है, पता नहीं।
ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਪਿੱਲਰ ਆ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਵਿਦਾਊਟ ਪਿੱਲਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਲੈਂਟਰ ਹੈ, ਵਿਦਾਊਟ ਪਿੱਲਰ ਖੜਾ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ? ਕਿਸ ਦੱਸੋ? ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਸੋ ਸੱਲਲ ਸਾਜੇ, ਸ਼ੀਤਲ ਪਵਨ ਬਾਜੇ, ਅਗਨ ਤਪਤ ਕਾਹੇ, ਅਤ ਬਿਸਮਾਦ ਹੀ। ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ, 76%, 76% ਵਾਟਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਸਰਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਇੰਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਧਰਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਧਰਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਅਗਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਪਦੀ ਹੈ? ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੀ ਬੜੀ ਅਸਚਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਖੇਡ ਬੜੀ ਅਸਚਰਜ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇਵ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਨਾਥ, ਉਨ ਕੀ ਵੀ ਉਹੀ ਜਾਣੇ, ਬਕਨੋ ਹੈ ਬਾਦ ਜੀ। ਤੋ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇਵ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ ਰਚਨ ਦਾ ਹਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਗੱਲ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਤੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਥਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 5 ਭੂਤ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰਚ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਮੁੰਦਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਧਰਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਰੇ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਆ, ਪਾਣੀ 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 ਪਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਢੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨਾ ਕੰਢੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ, ਦਰਿਆ ਜਿੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ। तो जैसे जल सिंच सिंच कासट समर्थ कीने, तो जल सन बंद उन बोहिता विश्वास है। जिमें पानी सिंज सिंज के लकड़ी नूं ताकतवर ते शक्तिवान करीदा है। फिर जल के संबंध होने कारण इस भरोसे करके कि जल अपने पाले हुए काठ नूं लकड़ी नूं डूबदा नहीं। समुंदर के जल तो तरन लई जहाज बनाई दे, जहाज बन गए। तो पसन प्रसंग सोई कासट सिरी खंड होत, तो मलैया गिर बासना सो मंड प्रकाश है। तो मलया मलया पर्वत तो मलया गिर गिर दा पर्वत, सो मलया पर्वत तो उपजे उत्तम चंदन दी सुगंधी दा खेड़ा खड़ाउण वाली हुंदी है। उस नाल परस के आई वायु दे मेल नाल ਉਹ ਹੀ ਕਾਠ ਲੱਕੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਬੂਟਾ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੋਈ ਕਾਠ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਹੋਤ, ਦੇਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਚੰਦਨ। ਸੋ ਪਾਵਕ ਪਰਸ ਭਸਮੀ ਕਰਤ ਦੇ ਗੇ, तो मृत सतर मित्र सतर सगल संसार ही विनाश है। ते अग्नि नाल मिल के पावक अग, अग्नि नाल मिल के ओह काठ लकड़ी शरीरां ते घरां नूं राख कर दिंदा है। मित्रां वैरियां ते सारे संसार नूं ही दुगंधित कर दिंदा है। देखे अग, वो पानी, हवा, तैसे आत्मा त्रै गुण त्रिपद सकल शिव, साध संग भेट थी साध को अभ्यास है। तो जिवें काठ जल वायु हवा ते अग्नि नाल तीन वख वख बुद्धियां विच वरतदा है, इस तरह आत्मा कल्याण रूप हुंदा होया गुरु नानक है रजो तमो सतो तिन्ना गुणा दियां तिन्ना विधियां विच वरतदा है। पर साधु सतगुरु नानक मिलन नाल
ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਸਦਕਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਕਮਨ ਅੰਜਨ ਕਰ ਲੋਚਨ ਬਿਲੋਕੀਅਤ, ਸੋ ਕਮਨ ਕੁੰਡਲ ਕਰ ਸਰਵਨ ਸੁਨੀਜੀਏ। ਕਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ? ਬੋਲੋ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਰੋਤ ਸੁਣਦੀ, ਇੱਕ ਅਨਹਦ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਵੇ? ਦੱਸੋ, ਆ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਮਨ ਤੁੰਬੋਲ ਕਰ ਰਸਨਾ ਸਜਸ ਰਸੇ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ਕੰਕਨ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਜੀਏ। ਕੰਕਨ, ਕੰਗਣ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਨ ਚੰਬਨ ਕਰਕੇ ਜੀਭ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਗਣ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਤਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਮਨ ਕੁਸਮ ਹਾਰ ਕਰ ਉਰ ਧਾਰੀਅਤ, ਤੇ ਕੌਣ ਅੰਗੀਆ ਸੋ ਕਰ ਅਕਰ ਮਾਲ ਦੀਜੀਏ। ਅੰਕ ਮਾਲ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅੰਗੀ ਪਹਿਨਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਕਰਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੌਣ ਹੀਰ ਚੀਰ ਲਪਟਾਏ ਕੈ ਲਪੇਟ ਲੀਜੇ, ਸੋ ਕਮਨ ਸੰਜੋਗ ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪੀਜੀਏ। ਸੋ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਤੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲਈਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪੀਵੀਦਾ। ਤੋ ਸਾਰ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਸੁਨ ਸਮਾਧ। ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ, ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਮਨ ਕਦੋਂ ਟਿਕੇਗਾ? ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ 8 9 10 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਮਨ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗਬਰ ਮਹੇਸ਼ ਗਣੇਸ਼ ਸੋ ਸਹਿਸ ਰਸ, गवर गौरी पार्वती। हे पार्वती शिव जी, गणेश जी सूरज जी, महेश और गणेश सहस रस। तुसा अगे मैं पूजा करके बेनती करदी हाँ कि चितों मेरे हित होवे, भाव मेरे ते अपनी कृपा करो। दसो भी ये कृपा कर सकते हैं? देखो जान के लिखा। हे पार्वती शिव जी, गणेश जी, सूरज जी, तुसा आगे मैं पूजा करके बेनती करदी हाँ कि मेरे ते कृपा करो, मेरे हितू हो। पंडित ज्योतक सोध सुगुन लगन ग्रह, शुभ दिन साह लिख दियो, वेद नीत होए। तो हे पंडित जी, जोशी जी, वैद जी, ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਗਨ ਲਗਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਹਾ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਸਾਹਾ ਮੇਰਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ। ਸਗਲ ਕੁਟੁੰਬ ਸਖੀ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ, ਮਿਲ ਚਾੜੋ ਤਿਲਕ ਤੇਲ ਮਾਥੇ ਰਸ ਰੀਤ ਹੋਈ। तो सारा परिवार ते सखियां मिल के सुहाग दे मंगल गावो, ते विआह समय दे रसदायक रीति अनुसार मैनू तेल चढ़ावो ते मथे ते तिलक लावो। बेदी रच गांठ जोड़ दीजिए असीस मोए, सेजा संजोग में प्रतीत प्रीत रीत हुए। सो बेदी रच के गंढ चितरावा कर दियो अते मैनू असीस दियो कि पति मिलाप समय प्रीत रीत विच प्यारे पति नाल मेरी पूर्ण शरदा भामनी होवे।
ਦਿਓ ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ। ਸੀਸ ਗੁਰ ਚਰਨ ਕਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਖਿਆ, ਲੋਚਨ ਦਰਸ ਅਵਲੋਕ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਨਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਗਣੇਸ਼ ਨੇ, ਨਾ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਸਾਹਾ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਖੀਆਂ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸੀਸ ਗੁਰ ਚਰਨ ਕਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਖਿਆ, ਤੋ ਲੋਚਨ ਦਰਸ ਅਵਲੋਕ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਕਰਨ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ, ਦੀਖਿਆ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਤਰ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇ। ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨ। ਅੱਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ। ਬਸ ਇਉਂ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼। ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਸੀ। ਰਸਨਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਹਸਤ ਸੇਵਾ ਡੰਡੋਤ, ਹਿਰਦੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਉਨਮਨ ਲਿਵ ਲਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਹੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੂਠੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਵਸ ਜਾਏ। ਇਉਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੁੜੀ ਰਹੇ, ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਚਰਨ ਗਵਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਕਰਮਾ ਲਓ, ਤੋ ਦਾਸਨ ਦਸਾਨ ਮਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਮਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਰ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਹੀ ਚੱਲਣ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਉਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਹਉਮੈ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਨਿਮਰਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਵੇ ਮੈਂ ਸੱਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਉਮੈ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਵੇ ਮੈਂ ਨੱਠ ਕੇ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸੁਰਤੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰੇਣ ਮਜਨ ਭਗਤ ਪਾਓ ਭੋਜਨ ਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਜ ਪ੍ਰਗਟਾਈਐ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਚਰਨ ਧੂੜ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੈਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਸੱਚਖੰਡ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਖੇਡ ਹੈ ਯਾਰ, ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੇਘ ਬਰਖਾ ਸਰਬੱਤਰ ਬਰਖੇ ਸਮਾਨ, ਉੱਚੋ ਤਜ ਨੀਚੇ ਬਲ ਗਮਨ ਨ ਕਹਿ ਜਾਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਵਰਸਣ ਵੇਲੇ ਸਭ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨੀਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ।
ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਮਰਤਾ ਆ। ਤੀਰਥ परब जैसे जात है जगत चल, तो यात्रा हेत देत दान अत बिगसात है। जिमें किसी त्योहार समय तीरथ ते सारा जगत यात्रा ਲਈ चला ਜਾਂਦਾ, ਹਿੰਦੂ जगत ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ बड़ा खुश ਹੁੰਦਾ है। तो जैसे निरप शोभत है बैठे हो सिंहासन पे, तो चौहू ओर के दरब आवे दिन रात है। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਜਾ ਵੱਲੋਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਤੈਸੇ ਨਿਹਕਾਮ ਧਾਮ ਸਾਧ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿਖੇ, ਤੈਸੇ ਨਿਹਕਾਮ ਧਾਮ ਸਾਧ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿਖੇ, ਅਸਨ ਬਸਨ ਚਲੇ ਆਵਤ ਗੁਜਾਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਤਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਦਰ ਘਰ ਨਿਰਚਿਤ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਦਾ ਜਲ ਨਿਮਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਂਗ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਂਗ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਂਗ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਅੰਨ ਵਸਤਰ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਧਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਜਿਉਣ ਦੀ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਸਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਪੰਚਾਲੀ ਕੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਧ ਆਈ। ਕੀਤਾ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ। ਇਹ ਅੰਨ ਬਸਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਂ। ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਹਾਨ ਨਿਕੰਮੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ, ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੁੰਡੇ ਲੜ ਪਏ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਪਿਕਚਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਈ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ। ਜੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਕੰਮਾ, ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਆ, ਅਨਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ, ਅਨਕਲਚਰਡ ਬੰਦਾ, ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ, ਜੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਓਏ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸੁਰਤੀ ਲਾਇਆ, ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਗੰਦੇ ਸਨ, ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੱਸੋ ਨਾ? ਕੀ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਗੰਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਇਆ ਤੇ ਜਨਾਨੀ। ਲੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਸਾਹ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਮਾਇਆ। ਕਮਾ ਲਓ, ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਲੈ ਦੋ ਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਖੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹੋ, ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਅਦਰਸ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੰਜਰੀ ਕੋਲ ਜਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਨੱਠ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਆ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਵੂਮਨ is not a crime. To go to woman, get it diseased and hide it is a crime. ਜਨਾਨੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ। ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਵੂਮਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਸਿਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਜਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੰਜਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ? ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਖੇਡ ਹੋਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਭਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਘਰ ਨੇੜੇ ਇੱਛਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੱਦਲ ਦਾ ਜਲ ਨਿਵਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਸਮੇਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਧਨ ਪਾ ਆਉਣਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅੰਨ ਵਸਤਰ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਧਨ, ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਧਨ। ਧਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਧਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ। ਦਸਵੰਧ ਲక్ష్ਮੀਆਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਲక్ష్ਮੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਾਲਿਸ਼। ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਬਾਹਰਲਾ ਉਪਰਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਧਨ। ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਚੱਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ। ਦਸਵੰਧ ਲక్ష్ਮੀ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ 7 ਸਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਲక్ష్ਮੀ ਰੋਜ਼ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਥੱਕ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਲక్ష్ਮੀ ਰੋਜ਼ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੜਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਗੋਲੀ ਆ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਇਆ। ਤਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਹ ਬਿਕ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਬਿਕ ਦੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੇ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਿਆ? ਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ। ਦੇਖੋ, ਜੈਸੇ ਬਾਨ ਧਨੁਖ ਸਹਿਤ ਹੋਏ ਨਿਜ ਬਖਸ਼, ਤੇ ਛੂਟਤ ਨਾ ਆਵੇ ਹੁਣ ਜਤਨ ਸਹਿ ਹਾਥ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਣ ਤੇ ਤੀਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਾਸੇ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵਾਸੇ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵਾਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸਮਝਣ ਦੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਉਹ ਵਾਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਵਾਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਬਾਣ ਧੁਨਕ ਸਹਿਤ ਹੋਏ ਨਿਜ ਬਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸੇ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਸੇ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਸੇ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਵਾਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੈਸੇ ਬਾਣ ਧੁਨਕ ਸਹਿਤ, ਧੁਨਕ ਸਹਿਤ ਤੀਰ ਨਾਲ, ਬਾਣ ਤੇ ਧਨੁਖ ਸਹਿਤ ਹੋਏ ਨਿਜ ਬਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਸ। ਛੁੱਟਤ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਤਨ ਸਹਿ ਹਾਥ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਬਾਗ ਬੰਦਸਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਾਧਿਓ ਰਹੇ, ਜੈਸੇ ਬਾਗ ਬੰਦਸਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਾਧਿਆ, ਬਾਗ ਸ਼ੇਰ ਬੰਦਸਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਾਧਿਓ ਰਹੇ, ਪੁੰਨ ਖੁੱਲੇ ਤੁਰਨ ਨਾ ਆਵੇ ਬਸ, ਬਸੇ ਨਾ ਸਾਥ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸ਼ੇਰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜੈਸੇ ਦੀਪ ਦੀਪਤ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਭਵਨ ਵਿਖੇ, ਤੋ ਦਾਨਾ ਨਾਲ ਭਏ ਨਾ ਦੁਰਾਏ ਦੁਰੇ ਨਾਥ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗਦਾ ਦੀਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬਣ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਅੱਗ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲਰ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਅਗਨੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੋ ਤੈਸੇ ਮੁਖ ਮੱਧ ਬਾਣੀ ਬਸਤ ਨਾ ਕੋ ਲਖੇ, ਸੋ ਬੋਲੀਏ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮਤ ਗੁਣ ਗਾਥ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਬਾਣੀ
ਧਨੁੱਖ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਥਿੰਕ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸਪੀਕ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਊਗੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਬਾਣੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੈਸੇ ਮਾਲਾ ਮੇਰ ਪੋਇਤ ਸਭ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਮੇਰ, ਮੇਰ ਦਾ ਉਤਲਾ ਮਣਕਾ ਮੇਰ ਤੋ ਸਿਮਰਨ ਸੰਖਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਤ ਵਡਾਈ ਕਹਿ। ਤੋ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮਣਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਰੋਈਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾਈ ਉਹ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਡਾਈ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖ ਲਾ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? 108 ਮੰਨ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 9ਵਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮੋੜ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 108 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਮਣਕਾ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੋੜ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਸਰਨਾ ਉੱਚੇ। ਹਾਂ, ਜੈਸੇ ਬਿਰਖਨ ਵਿਖੇ ਪੇਖੀਅਤ ਸੇਬਲ ਉੱਚੋ ਤੋ ਨਹੀਂ ਫਲ ਭਇਓ ਸੋ ਅਤ ਅਧਿਕਾਈ ਕੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਰਛਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਵੇਖੀਦਾ, ਪਰ ਅਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਕੰਮੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਚੀਲ ਪਛਨ ਮੈਂ ਉਡਤ ਆਕਾਸ਼ਚਾਰੀ ਤੋ ਹੇਰੇ ਮਿਰਤ ਪਿੰਜਰਨ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਾਈ ਕੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ ਚੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚੇ ਉੱਡਦਿਆਂ ਉਹ ਮੁਰਦਾਰ ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਡੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉੱਚੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਮੱਤ ਕਿਸ ਕੰਮ? ਉੱਡਦੀ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੀ ਮੁਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਬੋ ਬਜਾਇਬੋ ਸੁਨਾਇਬੋ ਨਾ ਕਛੂ ਤੈਸੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨਾ ਧ੍ਰਿਗ ਚਤਰਾਈ ਕੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਸਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਭਰੀ ਉੱਚੀ ਚੀਲ ਵਰਗੀ ਉੱਚੀ, ਦਰਖਤ ਵਰਗੀ ਉੱਚੀ ਚਤਰਾਈ ਤਿਰਕਾਰ ਜੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੰਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ। ਤੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਉਣਾ, ਵਜਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਵਿਖੇ ਬਸੁੱਧਾ ਨਮਨ ਮਨ ਤੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਤਪਤ ਹੋਏ ਸਮਾਤ ਸਭ ਤਾਹੀ ਮੈਂ। ਜੈਸੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਵਿਖੇ ਬਸੁੱਧਾ ਨਮਨ ਮਨ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ? ਜੇ ਮਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਗਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, 700 ਕਰੋੜ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਧਰਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਵੀਂ। ਚੰਦਰਮਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ, ਸੂਰਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ, ਤਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੇ, ਗਲੈਕਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਕਿੱਡੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਪਾਂਚੋਂ ਉਂਗਰੀ ਮੈਂ ਸੂਖਮ ਕਨੁਗ੍ਰਿਯ ਹੈ ਤੋ ਕੰਚਨ ਖਚਤ ਨਗ ਸੋਭਤ ਹੈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਗੀਨੇ ਜੜਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਉਸ ਉਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਹਿਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਚੀਚੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਨੀਚ ਜੋਨ ਗਨੀਅਤ ਅਤ ਮਾਖੀ ਕਿਰਮ ਤੋ ਹੀਰ ਚੀਰ ਮੱਧ ਉਪਜਤ ਸੁਖ ਜਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਅਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਪ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀ, ਰੇਸ਼ਮ ਤੋ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਮੱਖੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਆਦਿਕ ਪਦਾਰਥ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ। ਤੋ ਤੈਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮਾ ਬਿਦਰ ਕਬੀਰ ਭਏ ਤੋ ਹੀਨ ਜਾਤ ਊਚ ਪਦ ਪਾਏ ਸਭ ਕਾਹੀ ਮੈਂ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਰਦ ਬਿਦਰ ਤੇ ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਮਰਾਤਬੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ। ਭਾਈ ਨੀਚ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ। ਜੈਸੇ ਰੋਗ ਰੋਗੀ को दिखाइए ना वैद प्रत, तो बिन उपचार छिन छिन होए असाध जी। सो जिमें रोगी का रोग वैद नूं ना दस्या जाए तो इलाज बिना खिन खिन पिछों ला इलाज हुंदा जांदा है, खिन किचों दस्या ही नहीं। जैसे देखो रिन दिन दिन उदम अध्याओ बिन मूल और ब्याज बड़े उपजे ब्याज जी। जिमें लगे हुए करजे की अदायगी का उद्यम किए बिना दिन ब दिन मूल तो ब्याज वधदा जाता है ते विपता बनती है। तो जैसे सतर सासना संग्राम कर साधे बिन, तो पल पल परबल होए करत उपाद जी। जिमें दुश्मन नूं ताड़ना अधीन युद्ध करके सोधे बिना पल पल पिछों वो बलवान हो जाता है, तो उपद्र खड़ा कर सकता है, लड़ाई खड़ी कर सकता है। तो ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होत जात, तो बिन सतगुरु उर बसे अपराध जी। जिमें जिमें कमली भीदी जाती है, भारी होंदी जाती है, तो इस तरह सतगुरु दे सत उपदेश लए बिना माया ग्रसे प्राणी दी हिरदे विच पाप ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਸਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਗੰਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ, ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ। देखा जे गल समझ आ गई। तो जैसे केला बसत बबूर के निकट ताहे सालत है सूरे आपा सके ना बचाए जी। जिमें केला किक्कर दे नेड़े बबूर के किक्कर दे नेड़े वसदा लो जी। फिर ते किक्कर दियां सूलां उसनूं विंध दिंदियां छुटदियां ते वो आपा आप उन्हां तो छुट नहीं सकता, बचा नहीं सकता। नहीं जैसे पिंजरी में सूआ पड़त गाथा अनेक दिन प्रत होरत बिलाई अंत खाए जी। तो जिमें छोटे ਜਿਹੇ पिंजरे ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੋਤਾ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿੱਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਦਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾ ਗਈ ਨਾ। तो जैसे जल अंतर मुदत मन होत मीन मास लपटाए लेत बनछी लगाए जी। तो इस तरह ही जिमें मच्छी पानी विच विचरदी हुई बहुत प्रसन्नचित रहिंदी है, पर शिकारी बांस दी बनछी नाल मच्छी दे खाण लई मास लगा के पानी विच सुट के उसनों फड़ ही लैंदा, फड़ी जांदी विचारी। तो बिन सतगुरु साध मिलत असाध संग तो अंग संग दुरमत गत प्रगटाए जी। तो ऐसे तरह ही साधु दे मिले बिना अमृत छके बिना खोटे पुरुष मनमुख दे संग करके मनुख दे अंग अंग विच खोटी मत वाली खोटी दशा व्याप जाती है, जिस करके वो अंत नूं जमा दे वस पै जाता। जमा दा वस तां कहना ही नहीं चाहिए, जमा दा वस तां बहुत गंदा अति गंदा, पाड़ के रख दिंदा, चटनी बना दिंदा। कोट प्रकार नार जैसे जो सिंगार चार बिन पर धार पेटे सुत ना खलाए है। तो स्त्री भावें करोड़ा तरह के शिंगार सुंदर शिकार करती फिर 16 शिंगार कर लवे, करोड़ा शिंगार जी, पर पति नूं भेटे बिना पुत्र नहीं खड़ा सकती। देखिया जी। तो सिंचिए सलल निस बासर बिरिख मूल तो फुल ना बसंत बिन तास प्रगटाए हैं। तो जे किसी वृक्ष नूं मूल जड़ां दे विच राती दिने रोज पानी दिता जाए, पर बसंत खेड़े वाली रुत आए बिना उसनूं कोई फुल नहीं लगता। जदों टाइम आना उदों ही लगना है। तो सावन समय किसान खेत जोत बीज बोवे
बरखा बेहून कत नाज निप जाए है। जो किसान सावन महीने की रुੱਤ समय खेत ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਕਿਵੇਂ ਉੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੇਖ ਧਾਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਰਮੇ ਭੂਮ ਬਿਨ ਗੁਰ ਉਰ ਗਿਆਨ ਦੀਪ ਨਾ ਜਗਾਏ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਭੌਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਦੀਪ ਨਾ ਜਗਾਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਜੈਸੇ ਨੀਰ ਖੀਰ ਅन्न ਭੋਜਨ ਖਵਾਏ ਅੰਤ, ਸੋ ਗਰੋ ਕਾਟ ਮਾਰਤ ਹੈ ਅਜਾ ਕੇ ਸੋਨ ਕੋ। ਅਜਾ ਅਜਾ ਕੇ ਸੂਨ ਕੋ, ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਆਦ ਭੋਜਨ ਖਵਾ ਖਵਾ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਜੈਸੇ ਨੀਰ ਖੀਰ ਅੰਨ ਭੋਜਨ ਖਵਾਏ ਅੰਤ ਗਰੋ ਕਾਟ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਬਹੁ ਭਾਰ ਡਾਰੀਅਤ ਲਗ ਨੌਕਾ ਮੈਂ ਬੂਡਤ ਹੈ ਮਾਈ ਥਾਰ ਪਾਰ ਨਾ ਗਵਨ ਕੋ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੈਸੇ ਤੋ ਜੈਸੇ ਬੁਰ ਨਾਰ ਧਾਰ ਭਰਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਨ ਆਪ ਆਮੇ ਅਰਪਤ ਚਿੰਤਾ ਕੇ ਭਵਨ ਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਸਵਾ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਖਾਤਰ ਗਹਿਣੇ ਸਜਾਂਦੀ, ਹਾਰ ਸਗਾਂਦੀ, ਬੜਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਹੇੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਘਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮਰ ਗਈ। मर गई, बेड़ी डूब गई, बकरा मर गया। तो तैसे ही अधर्म कर्म कै अधर्म नर मरत अकाल जम लोक रवन को। तो इसी तरह दुराचारी मनुख, कुरैत करने वाला मनुख, विकारी मनुख, धर्म विरोधी कर्मा करके अन्यायी मौते मरदा है। चलो अन्यायी मौते तो चलो मर गया सो मर गया, तो जम लोक नूं कूच कर जाता है, ਉੱਥੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ। ਅਨਿਆਈ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਜਮ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਮ ਦੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਪਾਕਸ਼ਾਲਾ ਬਾਲਾ ਬਿੰਜਨ ਅਨੇਕ ਰਚੇ, ਤੇ ਛੂਅਤ ਅਪਾਵਨ ਛਿਨਕ ਹੋ ਛੋਤ ਲਾਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਪਾਕਸ਼ਾਲਾ ਬਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਛੋਹਣ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵ ਉਹ ਭੋਜਨ ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨੇੜੇ ਕਿਰਲੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਨਾ ਸਭ ਝੂਠਾ, ਚੂਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਭ ਝੂਠਾ, ਕਾਕਰੋਚ ਆ ਜਾਏ ਸਭ ਝੂਠਾ, ਕੀੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਝੂਠ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। तो जैसे तन साजत श्रृंगार नार नंद कह, तो पोह पवंती होए प्रिया से जाते आग है। जिमें स्त्री शरीर दे श्रृंगार करके पति मिलाप का आनंद मानती है, पर जे मासक हितु आउण वाली हो जाए तो पति उस सेजा का त्याग कर दिंदा। देखिया जी, देखिया जी किड्डी बरीकी च गल लिखदा है, किड्डी बरीकी विच। तो जैसे गर्भ तार नार जतन करत नित, सो मल में गर्भ छेद खेद निभ भाग है। तो जिमें स्त्री गर्भ धार के उसे नूं सुरक्षित रखण लई नित जतन करती है, पर जे उस दौरान मासक हितु हो जाए, मैंसेस आ जाए, जारी हो जाए, तो गर्भ नष्ट होने का दुख हुंदा है ਅਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਗਹੀਨ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਤੈਸੇ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਜਨਮ ਪਰ ਜੰਤ ਕੀਜੇ,
कनक ही पाप किए तूल में बजाग है। तो इसे तरह जीवन पर नेक काम करते रहे, संजमी रहन रहंदे रहे, पर जे रत्ता जिन्ना पाप कर दिता, कुरैत कर ਦਿੱਤੀ, तो ਉਹ रूह ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਹੈ। ਭਾਵ रूह ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਰੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਨੇਕੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੁਰੈਤ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕੁਰੈਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ चीकने कलश पर जैसे ना टिकत बूंद, तो कालर में परे नाज निपजे ना खेत जी। जिवें थिंदे घड़े ते पानी दी बूंद नहीं खलोंदी, ते कलर धरती विच खेत विच अनाज बीजिया उगदा ही नहीं। तो जैसे धर पर तर सिंबल अफल अर विख्या बिरख फले जग दुख हे देत जी। जिवें धरती दे उपर सिंबल रुख फल भी होना हुंदा है, तो जिवें विहुला वृक्ष फलन दे जगत ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। तो चंदन सुबास बास 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 बासिए न पवन गवन मल मूतता ਸਮੇਤ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸ ਰਹੇ ਵੀ ਬਾਂਸ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਲ ਮੂਤਰ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵਾਯੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਮੋਰ ਦੇ पिदे जैसे मानो स्वांत बूंद आप मुख लेत जी। ऐसे तरह थिंते घड़े वांग, कलर धरती वांग, सिंबल रुख वांग, बांस वांग, गंदगी वाली वायु वांग होण करके सतगुरु का उपदेश अंदर करके मेरे हिरदे विच विंदा नहीं, अमृत रस नहीं उपजाउंदा, ते सगों इउं जानो जिवें सप मूँह विच स्वाति बूंद लैंदा है, तो सप का मूँह स्वाति बूंद विच मोती बनन की थां ਜ਼ਹਿਰ बन जाता है, ਜ਼ਹਿਰ बन जाता है, ਜ਼ਹਿਰ। देखिए वाहिगुरू जी गल समझ आ गई। स्वाति बूंद तो चंगी है पर गलत रस्ते चली गई ना, स्वाति बूंद तो चंगी है पर गलत चली गई वाहिगुरू। पिछली एक लाइन रह गई सी।